माने आज प्रीचिंग सुनवा टीचिंग प्रीचिंग ए सब जाक शिक्षा रहइबो प्रचार रहइबो से अनुसार आमे सुनबा देखो आमे चर्च रे केमिति हमर वाक्य आमे सुनबा लिखा है एवरी पुस्तक 5 अध्याय 11 पद पढ़ करिके एही विषय रे आम्भमानकर अनेक कथा कहिबाकू अछि आउ तुम्हे माने सुनिबारे शिथिल होइथिबारु सेथिरे अर्थ बुझाइबार कष्ट कर नै कोन लिखा गला 11 पद रे जदी आमे पढ़ 10 पद लिखा गला एहेतु से ईश्वरंक कर्तृक मल्की सेदकंक सदृश्य महाजाजक बोली नाम प्राप्त हेबे लिखा है मल्की सेदक किए आगु शुणी ना मल्की सेदक एठी जेतबेले प्रचार करूछंती प्रभुकर दास एवरी चिठार लेखक किए हमकु जणा नहीं किए पाउलो कोनती किए अन्य के कोन तो हमकु सिठी जाय आसे नहीं मात्र एही जगह रे जे लेखक काहाकु कहउछंती विश्वासी मानकु ना अविश्वासी मानकु कहउछंती विश्वासी मानकु कहउछंती आमे तुमकु अनेक गभीर गभीर विषय आमे तुमको सिखेबा को चाहू मात्र काहे कि सिखे पारनु देखा गला तुमाने सुनिबारे के देबार अछि आमे उच्च गरइबार अछि शिथिल हेबार अछि हां या ठीक सुनिबारे जदि आमे शिथिल होई जिबा आमे अनेक वाक्य हम बुझी पारबा नै शिथिल बारे केमिति मु कहूची सुन एबे बसिचु परमेश्वर हमको कथा कहले आमे कौन कलु से कथा को आमे केयरलेस आउ गोटे थर बसिचु आउ थरे कथा कहले ता पछे केयरलेस एटा कहबे सुनिबारे शिथिल सुनिबो शिथिल एही प्रकार यदि सुनबे ता पछे धीरे 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 परमेश्वर कौन कहबे रे आ कथा कहिबे नै कथा कहबाटा बंद कर देबे आमे को केता बेले कथा कहउथिबे जब हम उज्जगरे परमेश्वरंकर वाक्य सुनसु यीशु प्रचार कला बेले कहिले जहार कर्ण अछि से कहले कान नथिबा लोक मन बसतिले कि समस्त कान थिला मात्र एही कान थिला ओडे हृदयर कान जो वाक्य की हृदय को नेवा कथा सेमिति पई परमेश्वरंकर वाक्य जो माने शिथिल भाबे नै पर उज्जगर सहित बसी किना सुनबे सेमानकु परमेश्वर गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे कथा कहि जाउथिबे ए मंडली बहुत बढ़िया उज्जगरे सुनुछ आम मंडली रे आमे गीत बेसी आमे गाउनु आमे बहुत बढ़िया करूछु केतना मंडली रे एते गीत गाइबे गाई 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 हलिया ही जाइथिबे वाक्य कहला बेले सही देबे जुमरा होथिबे एबे जे मु गोटे सुनि जण प्रचार कहउतिले पालक जने थिले आउ जने ड्राइवर थिले ड्राइवर स्वर्ग को पळेला पालक नरक को पळेला पचारले पालक बाबू को काहे कि तुम नरक नेलो औरी ड्राइवर बाबू काहे कि स्वर्ग नेलो से कहिले ए पालक जेबे मिसा प्रचार करे लोक मान सोउथिले और ड्राइवर जेतबे गाड़ी चलाउथिले लोक माने काले ढुकाई देबे बोली कि ना जागी रही प्रार्थना करूथिले आमे एमती पालक हेबा नहीं जे आमे प्रचार कला बेले लोक माने सोउथिले हम सेमती पालक हेबा नहीं यदि पई आमे सेमती विश्वास हेबा नहीं आमे परमेश्वर को वाक्य शिथिल भाबरे आमे सुनवा नहीं पूरा उज्जग भाबरे आमे परमेश्वरंकर केतेटा सीधा सड़क आज्ञा विषय आमे देखबा परमेश्वरंकर सीधा सड़क केतेटा आज्ञा बाइबल रो प्रथम आज्ञा कहले जो 10 आज्ञा दिया है प्रथम आउरी सबुठु बड़ आ गुरुत्वपूर्ण आज्ञा कौन अलगा भाषा माथ्यू लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 35 पद पढ़ पाटी करे कविता पढ़ुछ परा पढ़ किए लोक ये पढ़ुछ पढ़ आओ सेमानक मध्यरु जणे
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲେ କାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଏବେ ଆମକୁ ବାଇବଲ କାଢବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ଧରିଥିବେ ଯୋଉଠି କହିବ ସେଠି ପିନ୍ ମାରିବେ ସେଇଟା ଫିଟୁବ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଆମର ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପୁରାତନ ନିୟମର 39 ବୁକ୍ସ ର ନାଁ କୁହ ନାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ମାତ୍ର ଫାରୁସି ମାନେ ଆଦି ଯାତ୍ରା ଲେବି ଗଣନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଏ 5ଟା ପୁସ୍ତକକୁ ଘଷିକିନା ମନ ଭିତରେ ରଖି ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାରଙ୍ଗମ ସେଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ହେ ଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଖରା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆପଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟର ଫାରୁସି ସାଧୁକି ମାନେ କୋଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଗଲା ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନ ହେଲା ଏଇ ବୋଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ତା ପଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ମାତ୍ର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାଟା ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଧରା ପଡିଲେ ତାକୁ ପଥର ପକେଇ ମାରବାଟା ଏଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ବେଶୀ ଜାବୁଡି ଧରୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଦଶମାଂଶ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଏ ମଝିରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସକୁ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରି ଆପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖବାଟା ପାପ କି ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଫେମସ କୋଉ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାଟା ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏତେ ନାହିଁ ସେଟା ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଲା ବେଳେ ଅଢଣା ପକଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ଯାକ ସେମାନେ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମାତ୍ର ସେଇ ସବୁ ଯାକୁ ସେମାନେ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ଆମେ ବସୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲର କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଯାକକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଆମେ ବସିବା ଆମକୁ ଅତି ପରିଚିତ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 6:33 କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏଟା ଆମକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ କଣ କର ତୁମ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ନିଜର ବିଷୟରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କଣ କର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର କେତେ ନମ୍ବରରେ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି ଏଇଟା এই পরামর্শ প্রত্যেক খ্রিস্টিয়ান লোকକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି? ତା ପଛେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଂସାରିକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା 25 ରୁ ପଢି ନିଅ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ, ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଦୁନିଆ ଆଜି କୋଉ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ? ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଆମକୁ ଭାରତ ସରକାର କହୁନାହିଁ ତୁମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିଦେବ ବୋଲେ ତମକୁ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ ଯୋଗାଇ ଦେବ କହୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ସରକାର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି? ଯୋଗାଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଜେକ୍ ପୁନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବେ। ସେ ନେଭିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଧର ହେଲା, ମା ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନେଭିର ଚାକିରି ଛାଡିକିନା ଆସିଥିଲେ, ବାହା ହେଲେ। ତାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଝିଅ, 4ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବାପା ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ନେଭିର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେ ଏବେ ତୁମେ କେମିତି ଖାଇବ, କଣ ଖାଇବ, ତୁମର 4ଟା ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି କରି ପାଠ ପଢେଇ ବଞ୍ଚେଇବ? ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 6:33, ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଛି, ଆଉ ବାକିଟା ସେ ମତେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। এই কনফিডেন্ট যার থিব সে একা পরমেশ্বরଙ୍କ রাজ্য ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଲେଖା ହେଲା এই প্রকার পরামর্শ, এই প্রকার প্রতিজ্ঞା କେହି କରିବାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କରିବାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତୁମେ ମତେ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସବୁ ପଠେଇଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। এই ପ୍ରକାର এই ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି? କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ସରକାର ତୁମକୁ ଡାଲି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗହମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି। କୋଉଟ ସରକାର? ସ୍ୱର୍ଗର ସରକାର। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। এই କନଫିଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଶୁଣି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଶୋଇନ। ସେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ। এই ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିଖେଇଲେ, এই ଜାଗାରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁର 9ରୁ 1ରୁ ପଢ, 9ରୁ ପଢ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା এটা ଶିଖେଇଛନ୍ତି। এটা ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ହେଲା, ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୋର ଜୀବନରେ, ଆମ ଘରେ, ଆମ ସାହିରେ କାର ନାମ କେମିତି ହଉ ଆମକୁ ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେବା। ଏଇଟା ମୋର ନାମ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ଯେତେ ଅପମାନିତ ହେବାଟା ହେଇଯାଉ, ମାତ୍ର ମୋର ଜୀବନରେ ତୁମର ନାମ କେବେ ଅପମାନିତ ହେବା, ତୁମର ନାମ କେବେ ତଳକୁ ପଡିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାମକୁ ଯାଇଥିବୁ,
आमको ठकुचंती हैला ठकला बेले आमे मध्य गंडगोल लागी आमे कोरापुटिया डम लोक दुई मुथ मारिकिना आमे आसी पारबो आमे मात्र ए प्रार्थना प्रभु सिखाई तो लॉस ही जाओ तो नुकसान ही जाओ जहाँ भी हो मात्र मोर ना अपवित्र हेबार नहीं मोर ना तले पड़बार नहीं एटा हमर रिक्वेस्ट सेति पई हमर चर्च रे कार नाम केते तले पड़ुछि जाऊ मात्र पितांकर नाम तले पड़बार नहीं एही प्रकार हमर साक्ष्य जेते लॉस ही जाउछि ना ही जाऊ जेते हमर क्षति होछि ही जाऊ मात्र प्रभु यीशु हम प्रार्थना सिखाइछन्ती प्रथमे कोन तांकर नाम हमर नाम नहीं ठीक हमर नाम नहीं हमर नाम निंदित हो जाओ मात्र तांकर नाम एइटा होछि रविवार दिन चर्च पळे आसी बसी देवाटा प्रभु को प्रथम स्थान देवाटा नहीं कि सकाळ उठू उठू बाइबल टिके पढी देवाटा सेटा नहीं सेटा आमे करूछु मात्र तार उद्देश्य कोन हमर जीवन रे परमेश्वर नाम पवित्र रूपे मान्य एटा डिसाइड करंतु प्रथम स्थान ता राज्य खोजबाटा बोल कहले तांकर नाम मोर जीवन रे अपमान न मु कहूची परित्राण पाइला परे मध्य अनेक थर मोर जीवन रे तांको नाम को मु तळे पकेछि सत कथा मोर मु को बड्ड धार्मिक नै मात्र मु जदी आरो वर्ष गोटे 4 थर पकेइली आ गोटे वर्ष 2 थर मोर धीरे धीरे कमे एमती गोटे समय आसबो आ मोर जीवन रे केबे हेले मध्य मोर परमेश्वर नाम अपवित्र हेबो एही प्रकार गोटे स्टेज को हमें पहुंचबार अछि हमर सेति भाई प्रथमे ताहांकर राज्य हैला ताहांकर राज्य अबर कहले मु केतरा विषय कहबी ता बछे मु सातरा विषय कहबा पय मु चाहे जो समय होउची काइना घंटा रखि न तो तुम माने केते बेले सर्व म जणा नै सेटा दानियल पुस्तक काढ एक अध्याय देखो परमेश्वर को आम जीवन रे आमे केमिति आमे प्रथम स्थान दउछु ए सब जाक एठी लिखि चंती मु कंटिन्यूस पढवा पय कहबी हला एक पदरु पढी पढी के चलो जने पढ आमे कुआडे जिबार नै भलो सिखबा बोली कि ना मु कहूची जिहुदार राजा जिहोयाकीम रो राजत्वर द्वितीय वर्ष रे बाबिल रो राजा नबुकुदनेस्सर जेरूशलेम को आसी ताहा अवरोध कला पुणी प्रभु जिहुदार राजा जिहोयाकीम को परमेश्वर को गृहर केतेक पात्र ताहार हस्त रे समर्पी देले तहिरे से सिनियर देशस्थ अपना देव मंदिर को से सबु नहीं गला ओ पात्र सकल से अपना देवतार भंडार गृह रे रखिला पुणी राजा इस्राएल संतान गण मध्यरु अर्थात राजकीय और कुलीन वंशरु निखुंत सुंदर और समस्त ज्ञान रे निपुण विद्या रे विचक्षण बुद्धि रे विज्ञ और राजप्रसाद रे ठिया हेबाकु योग्य केतेक युवा लोकंकु आनिबाकु और कल्दीय विद्या और भाषा शिखाइबाकु आपणार नपुंसकाधिपति असंस को कहिला आउ से माने जेपरि 3 वर्षर शेष रे राजा को निकट रे ठिया हेबे एथि पई राजा से मान को निमंते राजार आहार्य द्रव्यरु और पानीय दाख्यारसरु दैनिक अंश देबा पई और 3 वर्ष पर्यंत से मानकर प्रतिपोषण करिबा पई निरूपण कला ए मानक मध्य रे जिहुदा वंशीय दानिएल बढ़िया पढुछ बहुत खुशी कथा एमती पार्टी करी जाका हमें पढ़वार अछि तुम बाइबल टिके बड़ कले अक्षर मते टिके बड़ दुसरो हैला बहुत भलो कथा काहाकू से बंदी करी के नहीं छी हजार हजार लोग को बंदी करी नहीं छी आउ बंदी करी कि ना गला परे से मानकू कोन करछि राजा नबुकदनेस्सर से मानकू बाछि छी कोन में बाछि गवर्नमेंट चाकरी देबा पई से मानकू बछा जाय से ए जो सदरक मयसद अबेदनग ए दानिएल मानकर परिस्थिति भलो अछि ना भलो नै बिल्कुल भलो नै से माने कोठी अछंती विदेश रे अछंती केमिति अवस्था रे अछंती दासत्व अवस्था रे अछंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଇଛି। ଦେଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ କଲଦୀୟ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ। ରାଜା କେମିତିଟା ଖାଇବେ ଭଲଟା ଖାଇବେ ନା ଖରାପଟା ଖାଇବେ ଭଲ ମସ୍ତଟା। କାଲି ସକାଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରୁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ହେବ କେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ ଫେସବୁକରେ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୋର ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଖାଇବାଟା ଆସୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲଟା ଖାଉଛି କି ଖରାପଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲଟା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖରାପଟା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ଖରାପ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 6 ପଦରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଦାନିଏଲ, ହନାନିୟ, ମିସାଏଲ ଓ ଅସରୀୟ ଥିଲେ। ପୁଣି ନପୁଂସକାଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲା। ସେ ଦାନିଏଲକୁ ବେଲଟସର, ହନନିୟକୁ ସଦ୍ରକ, ମିସାଏଲକୁ ମୈସକ ଓ ଅସରୀୟକୁ ଅବେଦନଗ ନାମ ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କି ଭାଷା ଶିଖିବେ କଲଦୀୟ ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ତା ପଛେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ନା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଆମର ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। ତା ପଛେ ନା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। ତା ପଛେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ନୀରବ ରହିଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ମିଳିବ କାମ ତ ମିଳିଯିବ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯୁବାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ 15-16 ବର୍ଷର ଯୁବାମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିନା ସେମାନେ ବାବେଲୋନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାକିରି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଇସା କମେଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅଛି। ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପଢ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 8 ପଦ। ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। କେମିତି ଚାଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବି। କ'ଣ କଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରାଜା ଯୋଉଟା ଖାଉଥିଲେ କେମିତି ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ମନ୍ଦିରରୁ ବଳି କରିଥିବା ମାଂସ ଆସିବ। ସେଟା ରୋଷେଇ ହେବ ରାଜା ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ବଳି କରିଥିବା ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ରେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ତା ପଛେ ଏବେ ଖାଇଦେବା ତା ପଛେ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ। ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମ ସାହିର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ଖାଇବାଟା ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କାର୍ଡ ପଳାଇ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ନାହିଁ ମସଜିଦ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କୋଉଟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷା କରାଗଲା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ ନାହିଁ କି ବଳି ମାଂସ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ
धीरे धीरे से छाड़ले ता पछे जो माने हम कार्ड देवा पे आसले हम सीधा थोड़ा को कहलु हमें देखो आमे क्रिश्चियन लोक तुमर मंदिर रे आमे भोजी खाइबा को आमे आसी पारबो हां आमे एते क्रिश्चियन लोक रहउछो हमकु देखि किना तुम कल्याण मंडप टाउन नेले हबो नै मात्र तुम कोन करूछो मंदिर को डाकुछो आ मु कहली ए खाइरा माने ने दाउछन्ती तुमे कोन करबो तांकर घर को जीव और घर को जाई किना तांकर पुओ जियो बा हेले कि तांकर बड़ कन्या हेले कि व्रत हेले तुमे कोन कर देबो टीका पकाई दे किना पळे आसबो मात्र मंदिर रे खाइबाडा तुमे खाइबाडा तुमको मिलु नै कि तुमको एते एका काकृति आउछ तुम माने स्ट्रेट कथा मोर से भाई एई जगह रे दानिएल माने कोठी के देखुचंती के देखु नांती खाइ देले कि चला मात्र नाही सेमानक जीवन रे किए प्रथम परमेश्वर प्रथम सेथि पाई सेमाने सही जगह रे मध्य सेमाने कोन करचंती परमेश्वरन को पाई ठिया हो आ एकला दानिएल ठिया होचंती कहउचंती नाही मु निजको असुचि कर परबे काई असुचि कर परबे चाकरी न मिलले नाही जहां न मिलले नाही मात्र परमेश्वर मोर जगह प्रथम रहबा मोर जीवन रे प्रथम रहबा ए सब जाक हैला एमाने कोन खाइले मु लंबा करबा चाहे नै सातटा पॉइंट अछि मु कहबा पई चाहे जति ही पारे अन्य माने कोन खाइले माछ मांस खाइले एमाने कोन खाइले डाली भात खाइले लेखा होइछि साको खाइले डाली भात खाइले एमाने हैला सेमानकर ठारू एमाने केते गुण लेखा होइछि देखंतु केते पदर भाई 15 पदर पढ पुणी 10 दिनर शेषरे राजकीय आहार भोजनकारी सकल युवांक मुख अपेक्षा सेमानक मुख सुंदर देखागला और सेमाने अधिक हृष्टपुष्ट देखागले एडा जानो माछ मांस खाइबा लोक त माछ मांस खाउचंदी सेमानकर पिला माने तो सेमानक फुलका फुलका गालो सुंदर सुंदर दुसुची बोले आमे माने कहउथिबो आमे दानिएल माने माछ मांस खाइ नथिले सेमाने माछ मांस अलगा पिला माने खाइथिले मात्र एमाने की बा एमानकर मुह फुलका फुलका एमानकर जीवन रे परमेश्वर प्रथम जदि हमर जीवन रे परमेश्वर प्रथम हमर पिपे जदि हम घर खाइबा को नै बाहरे गले ओ तुमर मुह रे एते हस की पई अछि एते बढ़िया तुमे दुसुच की पई तेना माउस खाइ किना मध्य मुह सान सान थिबो हम भोकरे थिले मध्य हमर मुह रे लाइटिंग बाहर तो हालेलुया परमेश्वर हमु सेंति करबे हमकु सेंति ता पछे एथिरे गृहाध्यक्ष सेमानकर सेही भक्ष्य ओ पानीय द्राक्षा रस बंद करी सेमानकु शस्य देला आउ परमेश्वर सेही चारि युवांकु समस्त विद्या और ज्ञान रे वृद्धि और निपुणता देले पुणी दानिएल जावतीय दर्शन और स्वप्न विषय रे बुद्धिमान हेले आउ राजा सेमानकु निकट को आनिबा निमंते जे समय निरूपण करिथिला ताहा शेष हुअन्ते नपुंसकाधिपति सेमानकु नबुखदनेस्सरर छामुको आनिला पुणी राजा सेमानक संगे आलाप कला आउ से समस्तक मध्यरे दानिएल हनानिय मिसाएल और असरिय समान केही देखा गले नहीं एनु एमाने राजांक छामुरे ठिया हेले आउ ज्ञान और वृद्धि संबंधी जे कौनसी कथा राजा सेमानक पचारिला से सकल विषय रे से आपनार समग्र राज्यस्थ जावतीय मंत्र बेता और गणक अपेक्षा सेमानकर विज्ञता 10 गुण अधिक देखिला देखंतु कोन लेखा होची सेमानकर ठारू एमानकर ज्ञान केते गुण अधिक होला 10 गुण कोन पे अधिक होला परमेश्वर परमेश्वर को वाक्य को मानले परमेश्वर को निज जीवन रे प्रथम स्थान देले सेति पाई सेमानकर ज्ञान ठारू ए दानिएल सद्रक मैशक अबेदनगर ज्ञान 10 गुण अधिक देखा एटा परमेश्वरंकर राज्य आउ धार्मिकता जदि हमकु आमे कोन करबा आमे प्रथमे रखबा हम जीवन प्रथमे बोल कहले कोन हेबो परमेश्वर आमको अन्य मान ठारू ऊपर को रखबे सेबे पुओ झियो को आमे सिखेबार आवश्यक होय हम जीवन रे तो जीवन रे प्रथमे किए परमेश्वर एटा गोटे कथा आ गोटे वाक्य बुझा मु दानिएल 6 अध्याय पढ़ाई था जे बेसी लंबा हम रोमियो
ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଟି କରିକିନା ପଢ଼। ଆମେ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଅଛି। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ହେଲା। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ହେବାଟା ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେ ଖରାପ କଥାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକିନା ମତେ ଗାଳି କରୁଛି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କୁକ୍ରିୟାକୁ କୁକ୍ରିୟା ହଁ, ପରାଜିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଆସିକିନା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମତେ ଆସିକିନା ଗାଳି କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି। ଗାଳିକୁ ଗାଳିରେ ହରା ଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ ହେଲା। ଗାଳିକୁ କାହିଁରେ ପରାଜୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମତେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ବାବା ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ ଯେ ଗାଳି କରିବେ 10 ମିନିଟ୍ ଗାଳି କରିବେ, 15 ମିନିଟ୍ ଗାଳି କରିବେ, ତା ପଛେ ଆସି ଧୀରେ ପଚାରିବେ କଣ ବୋଲି, ଏରେ ନିର୍ମୋଦ କାନ ନାହିଁ କି ରେ ପଚାରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଗାଳି କରି କରି କେତେ ସମୟ ସେ ଗାଳି କରିପାରିବ, କେତେ ସମୟ ଗାଳି କରିପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଗାଳି କରୁଛି ତାକୁ ପରାଜୟ କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଗାଳିରେ ପରାଜୟ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ନୀରବ ରହିକିନା ତୁମେ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କୁକ୍ରିୟାକୁ କେବେ କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। କୁକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ପରାଜୟ କରିହେବ, ସୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜୟ କରି। ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଯଦି ପଢିବେ 20 ପଦ ପଢ। ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ଏଟା କିଏ କହୁଛି ନା, ବାଇବଲ କହୁଛି। ଏମିତି କଥା କିଏ କହିପାରେ। ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କଣ ଭୋକରେ ଥିବ ବୋଲେ ଭଲେ ହେଲା, ମତେ ଲାଗୁଥିଲୁ ଭୋକେ ଥା, ଏମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା, ଏତେ ବଢିଆ ସି। ତୁମେ କଣ କର, ତୁମର ଶତ୍ରୁ କଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛି, ଭୋକରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଓଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମନେକର ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି, ଡାଲି ସରୁଛି, କଣ କରିବ? ଭଲ ହେଇଛି ନା, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ ଏମିତି ହେବ। ଆମେ ସାଧାରଣ କରୁଛ, ଏମିତି ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେତେ ବଢିଆ ବାଇବଲ ଆମର। ଯାଇକିନା ଓକେ ତୁମେ କଣ କର, ତୁମେ ରାନ୍ଧି ନପାର, ଏବେ ମନେକର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ଅଛି, କଣ କରିବୁ ଆମେ ଯାଇ ଆଣ କହିବୁ କି ଆମର କିଏ ଆସି ରୋଷେଇ କରିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଏମିତିରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବାଇବଲର ସିଧାସଳଖ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯାକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲା, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ତୁମେ ତାକୁ କେବେ ହରେଇ ପାରିବ ନା। ତାକୁ ଯଦି ହରେଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି କେମିତି ହରେଇ ପାରିବ। ଗାଳିକୁ ଗାଳିରେ ହରେଇ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ଗାଳିକୁ ନିରବତାରେ ହରେଇ ହେବ। ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ତାକୁ କଣ କରାଅ, ପାନ କରାଅ। ଜଣେ ଆସିକିନା ଗାଳି କରି 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 ପିଣ୍ଡାରେ ହାଲିଆ ହେଇ ପାଟି ଶୁଖି ବସି ଯାଇଛି, କବାଟ ଖୋଲି କିସ୍ କରବ, आता कि नहीं नानी टोन सुखला वे बजे नहीं ने गिलचे पानी पी बोले कि केंती है वो लिखा है जे सेमती कहले कोन हेबो, कारण एपरी कले तुम्हे ताहार मस्तक उपरे जळंता अंगार गदा करी जेतले पानी जागु नहीं के देले ताकू केंती लागबो, मुंड उपरे निया जळुथिबा अंगार उपरे ढाळला परी ताकू केतले लागबो। आमे ठंडा पानी नहीं देले ताकू अंगार ढाळला परी लागबो। एई कथा जाको जेतले ख्रिस्टियन लोक माने मानबे
केमिति सेमानकर ख्रिस्टियन जीवन हेबो। प्रत्येक गाँ गहली आपण मैंने देखिए पालक होइथिबे गंडगोल लागुथिबे, पालक होइथिबे कार जमी पाई टिके गंडगोल, कार एटा पाई टिके गंडगोल, सेथि पाई गाँ गहली रे चर्च गुड़िक बढ़ी पार नांती। मो पाखु आसिकिना कहिबे हमर गाँर पालक एमती, हमर गाँर पालक सेमती। एइरा दुख लागे सब जाक, सेथि पाई हमकु गंठी बांधबार अछि। मोर स्त्री जदि मते गाली करूछि मु कौन करबार अछि? एटा बाइबल रो वाक्य जाक, सेथि पाई ए वाक्य जाक हम सीरियस लेबार अछि। एटा छोट कथा नै, एटा बहुत बड़ बड़ कथा जाक। ए वाक्य जाक जे परिवार रे हमें रखबा, हम साही रे रखबा, ए वाक्य जे हमें जेतकी हमें चर्च आसुछु हमें सेतकी पालन कले चर्च नया लोक जीवन में प्रभाव पकेब कि ना? आगरे बापा लो अमीर को लागले तार पार्टी रो मोलिकुल माने कि बारु दिना एबे किछि कहू नै कि मैं को नै जानछ ना। चर्च जाउची प्रभु को पाइछि, से चर्च रो लोक परी ए चर्च रो लोक नै। केते बेले कहिबे तेते बेले आमे एही वाक्य गुडी को आमे पालन करबा, एटा पालन करबा। गभीर गभीर कथा नै, एटा पूरा पूरी सरल सरल कथा। आ गोटे कथा मु कहबा पई चाहे, माथ्यू तार 5:44 मु कहिछि आ उतरे सेरा मने पके हम आगु जिबा। किंतु मु तुमମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ओके हैला एडा हम सिखिछु। एडा जाको परमेश्वरंकर वाक्य जाको, एडा कमांडमेंट जाको। आ गोटे डायरेक्ट कमांडमेंट जाको 7 अध्याय 14 पद। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। हमको को रास्ता रे चलवा पई बाइबल हमको परामर्श करूछि ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। संकीर्ण द्वार। काहे कि संकीर्ण द्वार दे जीवा हमें? कारण एही रास्ता कौन करूछि? जीवन को हमको नहीं का जाउछि। असार रास्ता हम कोन नहीं जाउछि, हमको मृत्यु आड़ को नहीं जाउछि। सेति पई जीवन को घेनी जीवार पथ केमती? संकीर्ण दुर्गम। ता पछे ए जो लास्ट लाइन टा ध्यान रो सुनिबे, पुणी तार संधान पाइबा लोक। आजी पृथ्वी रे बेसी ख्रिस्टियन अछंती ना अलगा धर्म लोक बेसी अछंती? बेसी ख्रिस्टियन थिले मध्य ए रास्ता केते लोक पाइचंती? अल्प लोक ए रास्ता पाइचंती। काहे कि ए रास्ता होची दुर्गम रास्ता, कष्ट रास्ता, संकीर्ण रास्ता। एटा एहा विषय रे प्रचार करबा लोक केते? अनेक। ए रास्ता जानबा लोक केते? अनेक। मात्र ए रास्ता रे चलबा लोक केते? अल्प। आ प्रभु से अल्प लोक भितर आमान को रखिछ। हालेलुया। सेति में जहा भी हो आमे कोन करबो? एई संकीर्ण रास्ता रे, एई दुर्गम रास्ता रे आमे चलू। काहे चलू? दिन थिला असार रास्ता रे चलू। केते असुविधा, केते जीवन खराब थिला, परमेश्वर एबे हमकु जीवन रास्ता रे चलाउछथि। हां सेति भाई जहा भी ही जाऊ ना, काहे कि आमे कोन करबो नहीं? असार रास्ता धरबो नहीं, आमे कोन करबो? संकीर्ण रास्ता। संकीर्ण रास्ता बोले कोन जानछन ना? संकीर्ण बोले सरू, बुझी पारछन तो बोल कहले देखंतु बोले सरल मु कहबा पई चाहे। एबे आमे भारत रे केते परसेंट क्रिश्चियन अछु? 2 ରୁ 3% क्रिश्चियन अछु। परित्राण पाइथिबा क्रिश्चियन केते परसेंट अछु? 1% अछु। हेले परित्राण पाइथिबा क्रिश्चियन पुओ पई झियो मिलवाटा सहज ना कष्ट? कष्ट। जणे परित्राण पाई नहीं बा अण क्रिश्चियन पुओ झियो मान को झियो मिलवाटा सहज ना कष्ट? सहज। संकीर्ण बोले एइटा सेमानको पाई असार अछि, जाको मध हाथ धरि कि आनबे
ବାହା ହେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ବହୁତ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଯାହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତ ଧରି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ। ତାର ସୁନ୍ଦର ଥିବାର ଅଛି, ସେ ଯୌତୁକ ଭଲ ଦେଇପାରୁଥିବାର ଅଛି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ପରିବାର ରହିଥିବ। ମାତ୍ର ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସିକିନା ବସିବେ, ତୋର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତୋର ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ କରବା କି? କହିବେ କି ନାହିଁ? କହିବେ। ଦେଖେ ଏବେ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି, ସେମିତି ସେମିତି ଅଛି, କରିଦେବା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ପରି ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ବିଷୟ ବାଛି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରିଦେବେ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିଦେବେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଧରି ଆସିକିନା ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧ ବାଟରେ ଉକୁବାକା ହେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ରାସ୍ତା। ଆହୁରି ଆର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ କେତେ? ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲି ସିନା, ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଚାଲୁନଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ବା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିବା ପିଲାକୁ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ଯାହା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ କି? ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ କି? ଆମେ ନାଇଁ, ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ବାଇବଲ ଯୋଉଟା ଅନୁମତି ଦଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିକିନା ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଖି ଫିଟେଇଲେ। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏ ରାସ୍ତା କି ରାସ୍ତା? ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବା ରାସ୍ତା। ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନା, ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁହଁକୁ ଏଡ଼ିକିଟା କରି ଚାଲିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ କେମିତି? ଖୁସି। କାହିଁକି? ଆମେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଖୁସି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ଯିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଖୁସି, ଡିଲାଇଟ୍, ପୁରାପୁରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟସରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ କୃଷ ବହିକିନା ଯିବାଟା କ'ଣ? ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କୃଷ ବହିବା କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଁ ଏଡ଼ିକିଟା ହେଇଯିବ। କୃଷ ବହିକିନା ଏବେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୋଉ ଚୋର ପାରଦିଶର ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ସେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କୃଷ ଟିକେ ବହି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଟିକେ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହାଲେଲୁୟା, କୃଷ ବହିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପାଇଁ। କେମିତି ବଢ଼ିଆ ନା ସେ ଚୋର ଟୁପ୍ କିନା ପଳେଇଲା। ସେମିତି ନାହିଁ, ସେ ଚୋର ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାର କରିଦେଇକିନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ବଢ଼ିଲେ ନା କମିଲେ? କମିଯିବେ। ଆଗରେ ହେଲେ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ନଡ଼ିଆ ପୁଞ୍ଜେ ଭାଙ୍ଗ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ନାଇଁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗ ଯାକ କମିଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କମିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଖରାପଟା ଠିକ ହେଲୁ ରେ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁ ରେ ତୁଇ, ଜାଣି ନାହିଁ କି ତତେ ମୁଇଁ। ଏମିତି ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମର। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ କମିଯିବେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଇବାଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯାକ କମିଯିବେ ଆମମାନଙ୍କର।
मात्र आम जीवन रे यीशु बढ़ी जिवे हालेलुया। बढ़ी जिवे आम जीवन रे यीशु से आमको एटा कमांडमेंट मिलछि तुमे जदी हबो बेल कहले बेले बेले प्रशस्त रास्ता मिसा चलो आ बेले बेले संकीर्ण रास्ता सेमती नहीं एटा कौन करो यही संकीर्ण द्वार दे तुमे प्रवेश करो एटा कौन करबो जीवन को घेनी जीवो आ गोटे कथा मु कहबा के चाहे माथ्यू 5:16 ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। आंभ मानकर आलोक हैला कहीं आंभ मानकर आलोक प्रकाश पाऊ बोली कहउचंती कारण दुनिया रे कहा पाखरे आलोक नहीं आलोक गोटे परित्राण पाइतिबा ख्रिस्टियन जीवन रे अछि हालेलुया आम जीवन रे आलोक अछि आम जीवन आलोक काहे अछि जानछन ना यीशु कहले मु जगतर ज्योति हैला सेति भाई यीशु आम जीवन रे थिबारु आम जीवन रे कोन अछि आलोक अछि आलोक कोन करे लोक मानकु रास्ता देखाए एइटा आमे एई अंधकार जगतर रीतिनीति रे आमे चलबार नै एई अंधकार जगत को केमिति बंचबार केमिति उठबार केमिति रहिबाटा किए सिखेबो आमे सिखेबो आमको आलोक करछंती तुम्हे माने जगतर ज्योति कहले आ तुम्भ मानकर आलोक कौन करू लोक मान साक्षात रे प्रकाश पाऊ कौन है प्रकाश पाइले लोक माने स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन मो जीवन रे अंधकार नहीं मोर प्रिय भाई मो जीवन कौन अच्छी आलोक अच्छी कार आलोक अच्छी स्वर्गर परमेश्वर आलोक अच्छी मु एबे एही जेती जण बसिछु आमे किए ए साही पाए आमे आलोक ए अंधकार जगत रे आमे चाचल्यमान आमे हेउछु लोक हमकु देखिकिना सिखबे से भाई मान कहे देखो से जुआ खेलुचंती तुम जुआ खेलबा जीव के आवरी नाइ जुआ खेलबा नै काहे कि से अंधकार रु प्रभु बाहर करी आलोक मध्य बांध दिछु आमे आउ थरे मद पीबा को जीव नै आउरी काउ छतरा भाषा कहबा को जीव नै आमे आउ थरे फिल्म देखबा को आमे जीव नै आमे का से गंडगोल लगाबा को जीव नै आमे हमर आलोक प्रकाश पाइबार अछि आलोक कोन यीशु ख्रीष्ट होतन जगतर आलोक से गोटे गाल रे चापड़ा मारले कोन करू एटा कोन करूछु आमे हमर आलोक को आमे प्रकाश करू शत्रु को प्रेम करी हमर आलोक को आमे प्रकाश करूछु एही आलोक हम जीवन रे आसीछि एटा से यीशु कहले तुमर आलोक बिना आलोक नै हमको आलोक दिया आइछि ए जगह रे गोटे वाक्य देखो दिशाय पुस्तक तार 60 उठ दीप्तिमती हो कारण तुमरो दीप्ति उपस्थित कौन लिखा गला उठ कौन वो दीप्तिमती हो से ताम से कौन लिखा गला कारण तुमरो दीप्ति उपस्थित हमरो पाळकंकर दीप्ति आसी नहीं हला कि हमरो प्राचीनंकर दीप्ति आसी नहीं कार दीप्ति आसी हमर दीप्ति प्रभु हमको दे सेति पय हमको बसी रहि रहबो नहीं कौन हला कोआ होची उठ दीप्तिमती हुओ कारण तुम्हर दीप्ति उपस्थित आगे तुम पाखे दीप्ति नथिला हैला एबे मु तुमको आलोक देइछि आलोक केवल देइछि ता नुए एठी से लिखा जाउछि दीप्ति मात्र यीशु ख्रीष्ट कहले तुम्हे माने जगतर ज्योति बोल कहले ए दुनिया को केमती ड्रेस पिंधवाटा के सिखेबो आमे सिखेबो आमे क्रिश्चियन माने सेमानकर फटाफट देखि पिंधबो नै आमे सिखेबो केमिति ड्रेस पिंधवाटा केमिति कथा हेबाटा केमिति परिवार रे रहिबाटा ए सब के सिखेबे आमे ए जगतर फैशन को हमर जीवन रे मानबार नै हमको आलोक करा जाय छी आमे सिखेबार अछि केमिति बंचवाटा केमिति ना आ गोटे वाक्य आपण पढंतु फिलिपियो 4:4 एटा बहुत हां वेरी गुड सेंती हमें कहि बार सर्वदा प्रभुंको ठारे आनंद कर पुनश्च कहूछि आनंद कर केबे केबे सर्वदा
ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିଥିବ ସବୁ କୋଉଠି ରହିକିନା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିକିନା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କର? ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଏତିକିରେ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ପଛେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଘରେ ଜଣେଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯାଇକିନା ମୋର ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ଗିଜିରି ଗିଜିରି କହିବ କି ଭାଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର। ସେମିତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେବେ? ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ମୋତେ ଅଭାବ ହେଇଛି ବୋଲି ବାହାରେ ନାଚବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ କ'ଣ କର? ପୁନଃ କହୁଛି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗତର ଲୋକ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିହେବ କି କରିହେବନି? କରିହେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋତେ ଏମିତି କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜୟପୁର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠିକି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଜାଗା ରହିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ, ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦୁଃଖ ନେଇକି ବୋଲା, ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି ଆମେ ସହିପାରିବା ସେତିକି ଆକା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯାକ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳକ ଶୁଣେ ଓ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେଣି? ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଫେସିୟ ତାହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ କି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେବୁ ଆମେ ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଗୋଟେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। ଲେଖାଗଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କର? ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେବି? କ୍ଷମା ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ମିତା ବାଧି ନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଦେଲା ନା, କ୍ଷମା ବୋଲେ ଦେଇହେବନି। ମାତ୍ର ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷମା ପାଇବୁ। ଆମର କ୍ଷମାର ଯଦି ଆମର ପାପର ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଲେଖାଯିବ କେତେ ଲମ୍ବା ହେବ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କ୍ଷମା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ